स्वागत देशा विदेशों में बैठे सारे प्यारे दर्शकों का बहुत निघा हार्दिक स्वागत करते हाँ उन्होंने अपने मन पाउंदे प्रोग्राम जिसका नाम है गल्लां ते गीत। मैं हाँ कमलप्रीत कौर। दर्शकों असी अज आज़ाद फिजावां दे विच हाँ, खुल के साह लै रहे हाँ। सानू अपने हक्कां दे बारे पता है, सानू अपनी जिम्मेवारियां दे बारे पता है, असी अपनियां ड्यूटीज़ भी निभा रहे हाँ। ये सब जदों सानू मिलिया तां असी आज़ाद होए हाँ। गुलामी ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਲੜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਲਹੂ ਦਾ ਸਿੰਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਣਕਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤ ਸਨ और उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच सानू बहुत कुछ सिखाया। जदों असी उन्होंने पढ़ते हाँ तो बहुत कुछ सीखण नूं मिलता है और उन्हां दी इस क्रांतिकारी विचारधारा दे नाल जो भारतीयां दे मन दे विच जागृति पैदा हुई, मैं कहनी उसका असी किते भी मुल तार ही नहीं सकते। अज नमन करते हाँ, याद करते हाँ लाला हरदयाल जी नूं और इस बाबत पूरी जानकारी दे लई उन्हां दी जिंदगी दे विच की होया, जीवन किस तरह उन्हां दा चलिया, किस तरह उन्होंने भारत माता के सच्चे सपूत का होने का अपना जिहड़ा सच्चा एक हक सी वो अदा किया। सो उस बारे पूरी जानकारी देने के लिए अज साडे मेहमान पहुंचे ने साडे स्टूडियो दे विच BS रतन जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। BS रतन जी जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर दे रहे ने और उन्होंने अपन सेवावां दित्तियां और नाल दी नाल जदों असीं गल करदे आ एक उगे लेखक के तौर पर इन्होंने अपन किताबां 6 किताबां सारे ही जिहड़े समुचे पंजाबी ने और पंजाब तो भी बाहर रह रहे हैं जिहड़े इन्हां दे पाठक ने उन्होंने झोली दे विच पाईयां ने। और जे असी गल करिए गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी दी और उस दे विच भी इन्होंने अपनी सेवावां निभाईयां ने और लैक्चरर रहे ने गवर्नमेंट कॉलेज दे विच और खालसा कॉलेज दे विच बोर्ड ऑफ स्टडी दे मैंबर रहे ने। यानी कि बहुत नाता इन्हां दा स्टडी दे नाल एजुकेशन दे नाल है और जिथे सानू अज जानकारी देणगे असी लाहा लेना है लाला हरदयाल जी बारे। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर तो तुहाडा और अज स्टूडियो दे विच पहुंचे हो असी गल्लां करनियां ने लाला हरदयाल जी दियां, एक भारती क्रांतिकारी जदों असी नाम लैंदे आ ते सब तो पहला एक मन दे विच विचार आ जांदा है कि उन्हां दा जन्म कित्थे होया होएगा, उन्हां दे माता पिता उन्हां दी शुरू तो परवरिश किस तरह दी होई होएगी। शुक्रिया कमलप्रीत जी। अज दूरदर्शन के विहड़े विच आके बड़ी खुशी दी महसूस हुंदी है जी। और अज असी आज़ादी के 75वें वरे ते अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये भी एक बड़ी खुशी ते संतुष्टि की गल है जी। मैं सब तो पहला लाला हरदयाल नूं नमन करदा हाँ जी, आदर पेश करदा हाँ जो एक महान शख्सियत ने, एक ऐसी शख्सियत जिन्हां नूं भुलाया नहीं जा सकता, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हां दी देन जिहड़ी है वो शब्दां राहीं जां किसी होर तरीके नाल नापी नहीं जा सकी जी। बहुत महान व्यक्ति सन। जन्म इन्हां दा दिल्ली दे विच होया 1884 च और इन्हां दे पिता जी जिहड़े सन वो कोर्ट दे विच रीडर सन। लाला हरदयाल शुरू तो ही बहुत तिखण बुद्धि दे मालक सी, पढ़ाई का बहुत शौक सी और तुहानूं हैरानी होवेगी कि ये सेंट स्टीफन कॉलेज दे विचों संस्कृत दे विच ग्रैजुएशन जी करके जिहड़े पढ़े ने और BA तो उपरंत इन्हां ने लाहौर विखे पंजाब यूनिवर्सिटी तो MA संस्कृत कीती है जी और संस्कृत की MA करन तो उपरंत इन्हां नूं जिहड़ा स्कॉलरशिप मिलिया ਉਹਦੇ बेस ते ये लंडन गए, लंडन यूनिवर्सिटी पढ़न वास्ते। उत्थे इन्हां ने बोधिसत्व प्रिंसीपल्स से जिहड़ी किताब लिखी ਉਹਦੇ ਤੇ इन्हां नूं PhD की डिग्री भी मिली है जी।
ਸੋ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਘੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਏ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਟਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥਾਟਸ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗਲਿੰਪਸਸ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਜੀ, ਔਰ ਬੋਧਿਸਤਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੇ ਬੋਧਿਸਤਵ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਤੀ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਸਨ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ HW ਲੌਂਗਫੈਲੋ ਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਆਲ ਰਿਮਾਈਂਡ ਅਸ, ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਸਬਲਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਲੀਵ, ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਔਨ ਦਾ ਸੈਂਡਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਲੀਵ ਬਿਹਾਈਂਡ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਔਨ ਦਾ ਸੈਂਡਸ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਰੂਪੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ।
ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਔਰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਤੀ, ਉਹ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸਾਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਪਨ ਪੇਜ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ, 135 ਪੇਜ ਖੋਲੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮੁੰਜਵਾਨੀ। ਫਿਰ ਫਲਾਣਾ ਪੇਜ ਖੋਲੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਸੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਖੁਦ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਚਟਾਈ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਚਟਾਈ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਚਾਵਲ ਔਰ ਆਲੂ ਦੋਨੋਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਸੀ, ਪੈਰਿਸ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਇੰਨੇ ਲੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਹੋਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੁਵਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਐਮਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਟਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਟਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਸਦਾਚਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਗਰਜੀ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਔਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ, ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਸ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੀਸਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੋਂ ਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਨੈਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਨੈਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਹਿੰਟਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 56 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬਰਟਸਨ ਦੀ ਕੋਰਸਿਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਬਰਟਸਨ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੋਰਸਿਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਟਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਦੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬੀ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਨੌਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਸਦਾਚਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਟਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ ਆ,
ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਲਾਖੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭੌਤਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘੜਤ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਨਮਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। BS ਰਤਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ BS ਰਤਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਖਲਾਕੀ ਸਦਾਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ। ਜੀ, ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਤੋਂ? ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਭੌਤਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਬਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਂਡ ਬਾਡੀ ਕੀਪ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਇਹ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੂ ਬੀ ਏ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਯਾਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਥਲੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭੱਜੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਨੱਚੀਏ, ਟੱਪੀਏ, ਕੁੱਦੀਏ, ਡਾਂਸ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ, ਸਪੋਰਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵਨ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਝਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਾਚਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਝਵਾਦੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਐਸਥੈਟਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਥੈਟਿਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਥੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਫਾ ਹੈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਟੇਬਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਗੜੀਆਂ ਦੁਗੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੋਹਜਵਾਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸਾਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਅਮ, ਸ਼ਿਵਮ, ਸੁੰਦਰਮ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਧ, ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋਹਜਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਵਨ ਕਲਾ। ਭਵਨ ਕਲਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ,
ਜਾਨੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਨੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਕਲਪਚਰ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ, ਬੁੱਤ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਬੁੱਤ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟਸ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ, ਜਾਨੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ। ਸੇਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰਸ ਨੇ, ਪਾਠਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਹਜਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੁਹਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਸੋ ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਾਨੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ, ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਢੂੰਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, IAS IPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ, ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਤਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਤਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਟਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੋਲਿਕ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੈਕੋ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕੋ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਬੈਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਬੁੱਕ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਕੋ ਕੰਪਨੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੈਕੋ ਦੀ, ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ, ਹਿੰਟਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਥਿਕਸ ਹੈ, ਐਥਿਕਸ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਐਥਿਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਥਿਕਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਐਥਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟ ਐਥਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਪਰਸਨਲ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਐਥਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵਫਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਐਥਿਕਸ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਮ ਕੇਂਦਰੀ ਘੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਹੋਈਏ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।